गुरु प्यारी साध संगत जी, रसना पवित्र करो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज तो लगभग 8-10 साल पहला गुरुद्वारा गोबिंदसर फतेहगढ़ रोड हुशियारपुर साहिब विखे संगत दे हुक्म दे उत्ते श्री सुखमनी साहब जी की बाणी की व्याख्या जो दास वालों की गई सी, संगत जो है बहुत ही रूह दे नाल जो है कोई भी बाणी है, कोई भी गुरमत विचार है, वो सरवण करती है। ये जो है गुरुद्वारा गोबिंदसर की संगत जो है उन्होंने एक परमात्मा वालों बख्शिश की हुई चीज है। संगत ने पिछले साल को पहला हुक्म लाया प्रबंधकों को भी असी जो है सहज पाठ सरवण करने, तो रोजाना सहज पाठ सवेरे शाम आरंभ किए गए, जोड़े कि चल रहे अज भी चल रहे हैं कि हर महीने जो है संग्रांद ते भोग पाए जाते और नवे सहज पाठ आरंभ किए जाते हैं। महीने दे विच सहज पाठ ते भोग पै जाते हैं। फिर उस तो बाद संगत वालों ये हुक्म आया भी असी अर्थां समेत जो है सहज पाठ सरवण करने। साढ़े अज तो थोड़ी देर पहला एक प्रचारक आए, उन्होंने ये गल कही भी आप जी ने कभी सरवण किया होवे भी किसी संगत ने ये गल कही होवे बई असी जी सहज पाठ सरवण करने आ। ते मैं उन्होंने बाद च कहा, मैं तुसी स्टेज तो ये गल कह तो दी आ, पर इत्थे दी संगत ये गल कह चुकी है और उस तो बाद ये भी कह चुकी है भी असी अर्थां समेत सरवण करने। तो भाव ये है कि हर एक इंसान का अपना अपना इंटरस्ट हुंदा और प्रबंधकों का वड्डा योगदान हुंदा लोकां दे विच इंटरस्ट पैदा करना। ते बहुती जगह जिहड़ा आ गुरबाणी दे विचार, गुरमत विचार इस संगत नूं सरवण नहीं कराए जाते। क्यों नहीं कराए जाते? हर एक की अपनी अपनी समस्या है, पर जिहड़े सही मायने च गुरु दे नाल जुड़े आ उन्हां नूं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गुरबाणी सच है। इस करके सच नूं सुनना बड़ी दलेरी की गल है, खास तौर पर प्रबंधकों लई। ते उही प्रबंधक जिहड़े सच सुन सकते हैं, उही जिहड़े आ अक्सर अपने गुरुद्वारे साहिबान दे विच अलग अलग प्रचारक बुलाउंदे हैं और सच आप भी सुनते हैं तो संगत नूं भी सरवण कराउंदे आ। बहुते प्रबंधकों के मनां दे विच भुलेखा है बई जे गुरबाणी का सच सरवण करावांगे तो शायद साडी संगत घट जाएगी, आउणी संगत घट जाएगी। पर मैं देखिया है कि जिथे भी सच सुनाया जाता संगत जिहड़ी ज्यादा आउंदी है। जिथे भी सच सुनाया जाता अलग अलग गुरुद्वारा साहिबान नज़र मार के देख लो, जिथे सच सुनाया जाता उत्थे संगत की गिणती वध है, जिथे सच सुनाउण तो गुरेज किया जाता उत्थे संगत की गिणती घट है। तो इस तरीके नाल जो श्री सुखमनी साहब जी की बाणी है उसकी भाव अर्थां समेत विचारधारा असी आरंभ की। पहले दिन मैनूं याद है
कि 4-5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 15-20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 35 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। तो लगभग 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਮੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੋਤੇ ਸਿਰਫ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਰਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਜਪਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੰਡ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਕੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਵ ਢੰਡੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਜਿਉਂ ਬਤਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਿਖਿਆਨ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਦੇ ਫਿਰਿਆ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੇ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਪਾਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਪ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੁਣ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੋਤਾ ਰਟਣੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਏ ਵੀ ਕਾਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਏ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਣੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਉ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। अष्टपदी मानो की टेक, व्यर्थी सब जान, देवन को एके भगवान, जिसके दिए रहे अकाए, बहुर न तृष्णा लागे आए, मारे राखे एको आ, मानो के किछ नाही हार, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ पुरोए। तो ये जो है सारी अष्टपदी आपां इहदे विच भी सानूं बहुत सारा भी मनुखों के आस नहीं रखनी। अज जी असी ज़्यादा आस जी आ मनुखों के लाई बैठे हैं। बहुत सारे लोग आ, एक बार मेरे एक मित्र है, उन्होंने घर सहज पाठ रखने सी, माता जी का देहांत होया सी ते आपां किसी डेरे दे विच गए हाँ ते उत्थों जो है महाराज दे स्वरूप लैके आने सी ते उत्थे जो है इलाके दे MLA आए बैठे सीगे ते उत्थे दे जिहड़े प्रबंधक बाबा जी है उन्हां दे वडियाइयां दे ढेर लाए जांदे सी बई इन्हां दे करके साडा सारा कुछ आ, इन्हां दे आसरे असीं तुरे फिरदे आ, यही साडे अन्नदाता, यही साडे गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी दे विच एक मनुख नूं जिहड़ा है ना ਉਹਦੀ आस लाई है। जिथे बाणी जी रोज़ लोगों नूं संगतां नूं उपदेश भी कर रहे, सुखमनी साहब की बाणी पढ़ो तो जी बाणी ये कह रही मान की टेक बिरती सब जान, देवन को एके भगवान, ते वो कह रहे हैं भी इन्हां दे आसरे आपां जिहड़े तुरे फिरदे हैं। वो डेरा तुसीं सारे जानदे ही जिथे काम हुंदे सारे। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। ये भी सिक्ख्या भी एक ते आस लाउणी आ, असीं जिहड़ा थां थां आसां लाइयां आ, ये भी साडे लई एक गलत चीज़ है। गुरु की गल नूं आपां मन नहीं रहे, पढ़ रहे हैं सुखमनी साहब की बाणी, पर नाल दी नाल थां थां भटक भी रहे हैं। असीं थां थां जगह जगह मत्थे भी टेक रहे हैं। एक ते आस नहीं है, एको जप एको सलाह, एक सिमर एको मना, एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। तो इत्थे भी एक दी गल हो रही है ते एक जिहड़ा साडे कोलों उहनूं पकड़ना सानूं औखा लगदा। तो ये सिक्ख्या हैगी आ, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। तो ये भी सिक्ख्या मिलती है। श्लोक काम क्रोध और लोभ मोह बिंस जाए अहंग मेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाए, तिस ठाकर को रख मन माहे। जय प्रसाद सुगंध तन लावे, तिसको सिमरत परम गत पावे। जय प्रसाद बसें सुख मंदर, तिसे ध्याए सदा मन अंदर। जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा ध्याइए ध्यावन जोग। तो इसी तरह असी सारी बाणी अंदर कोई ना कोई गुरु का उपदेश सरवण करते हैं, जिस गुरु साहब सानू कुछ करन लई समझा रहे हैं, किते सानू भरम दूर कर रहे होंदे आ, किते सानू जानकारी दे रहे होंदे आ, किते कर्म कांड तो बरज रहे हैं, कई जगह सानू माया के औगणों तो बचन लई समझा रहे हैं, कई जगह सानू नाम रूपी गुणा ते निजमां अंदर परमात्मा के भय अंदर जीवन बतीत करन दी सिक्ख्या दे रहे होंदे। सुखमनी साहब की बाणी अंदर सानू कर्म कांड ना करना, एक परमात्मा विच विश्वास रखना, औगणों तो बचन, नाम के गुणों नूं अपने जीवन विच बसाउण, गुरमुखां दी संगत कर्म, गुरु की संगत करन, गुरु के उपदेश मुताबक जीवन बतीत करन दी सिक्ख्या मिलती है। इस तो अलावा असली ब्रह्म ज्ञानी साध संत की पछाण भी इस बाणी अंदर दसी गई है, पर मंत्र की तरह पढ़न करके असी ये समझ नहीं सके अते थां थां पखंडी बाबियां दे चुगल विच फसे हुए हाँ।
ਇਸ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਸਾਧ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੋਟ ਪੁੰਨ ਸੁਣ ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਟ ਫਲਾਂ ਗੁਰ ਤੇ ਵਿਦ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜੰਤਾ, ਪੁਕਾਰੰਤਾ ਅਜਾਣੰਤਾ, ਜਾਂ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਸੂਝੇ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਕੂਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੀ ਆ ਅਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਬੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਬਣਦਾ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਬਣਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ। 4 ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, 2 ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, 2 ਬੜੇ ਸਾਊ ਸੀ, 2 ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਭਟਕਣਾ। ਆਹ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਤਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਜੁੜਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਫਿਰ ਆਪੇ ਟਿਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਹੋਰ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਮਿਲਣੀ ਆ।
ਗਿਆਨ ਹੀਣੰਗ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਭਾਉ ਦੂਜਾ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਲਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਹੀ ਆ ਇਹ। ਭਾਉ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਉ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਦੂਆ ਭਾਉ। ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਖੰਡ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਪਣ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ, ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਦ ਪੀਤੇ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤੇ ਖੱਟੀਏ ਵਿਕਾਰ, ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਛੇ ਜੇ ਕੇ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ BP ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੈਵੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ
ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7-8 ਬੈਨਰ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਲਿਆ ਸਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਟੂਰੇ, ਪੂੜੀਆਂ, ਸਮੋਸੇ, ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਖਿਲਾਈਏ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ, ਭਟੂਰੇ, ਸਮੋਸੇ, ਪੂੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰੀਆ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਦੇਣਾ, ਵਿਵੇਕ, ਬਈ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿੱਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਬਕਾਰ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, 2-3 ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਆਬੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਐਂ ਕਰੋ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਆਹ ਪਾਠ, ਸਲਿਪਾਈਆਂ ਕੱਟਦੇ, ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 11 ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਮੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਪੁੜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 2-4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਫਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, 4-5 ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਰੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5-5 ਦਿਨ ਕੀਤੇ। ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ। ਸਿਰਫ ਫਟਾਫਟ ਆਪ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਪਰਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਫਰਕਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 5-5 ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਵਾਏ ਮੁਖ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਸੋਚੋ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ?
ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਲਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ। ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਾਗੀ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਾਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁਲਾਈ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਮੁਖ ਨਾਲ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 2-2, 3-3 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਰਾਂਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।